गुड मॉर्निंग पंजाबियों लेके हाज़र हैं पंजाब ਅਤੇ देश विदेश ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 2 ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਾਂਸਦ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਮਾਈਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਵੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ VOTING ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪति ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो इस प्रकार की शंका कुछ मित्रों ने व्यक्त की। उस समय भी मैंने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी, इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृषि, किसान और MSP के प्रति जो नियत है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्वामीनाथन साहब ने काफी अध्ययन करने के बाद कृषि सुधार की दृष्टि से बहुत सारी रिकमेंडेशन की। उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि किसान की जो लागत है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP घोषित की जानी चाहिए। यूपीए सरकार 10 साल तक रही। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਵਰਗੇ ਨੇ कि ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जिम्मेदारों के खिलाफ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ किसान का बेटा होने की कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार नहीं। सर, एग्रीकल्चर और मार्केट जो है ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं शेड्यूल 7 के नीचे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रेजेंट ऑर्डिनेंस और बिल्स जो हैं ये जो फेडरल कोऑपरेटिव हमारा स्पिरिट है इसके खिलाफ है। फर्दर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि APMC और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो टिंकर की जाए। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं सर, एक तरफ मुझे हैरानी हुई कि इस वक्त पर ये बिल्स को लाने की जरूरत क्या। 1 लाख हिंदुस्तानी आज रोज कोरोना से जूझ रहे हैं। चीन एक तरफ बॉर्डर पर इट्स ब्रीदिंग डाउन योर नेक। हैरानी की बात है 73 साल जहां ये बिल्स की जरूरत नहीं पड़ी, जब पार्लियामेंट इन ऑपरेशन नहीं था, ये बिल्कुल लाने की जरूरत क्या थी। और तोमर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं आपने बहुत दलील अपील दी, हम बहुत आपकी भी कदर करते हैं, आप नेक आदमी। हम प्रधानमंत्री जी भी की बहुत इज्जत और कदर करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक दफा भी पार्लियामेंट में आकर यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो किसानों के खदशे हैं वो मैं दूर करूं। ये आपने तब ये स्टेटमेंट दी, प्रधानमंत्री जी से स्टेटमेंट दिलाई
जब आपके खुद के अलायंस पार्टनर और जो सबसे पुराने अलायंस पार्टनर अकाली दल वाले, जो एक किसानों की पार्टी किसी टाइम थी अब तो नहीं है, जब उन्होंने बाहर आकर ये बात कही और फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 3 महीने से हम इनकी वकालत करते रहे। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। और ये लोग कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में किसान क्यों सड़कों पर आया है, क्योंकि उनके दिल में एक दर्द है, वो मन से दर्द इस करके है क्योंकि उन्होंने 1960 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1947 ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ, पंजाब ने 1984 ਚ बड़ा दुख सहा, पंजाब ने बहुत बड़ी तकलीफा सहिया ने। और पंजाब का किसान 1965 में 2 जंगा लगिया पाकिस्तान के अंदर, दोनों के अंदर पंजाबियों ने और किहदे बेटे सी, और किसानों के बेटे सी। इस करके वो किसानों के बेटे होने के नाते अज किसानों नूं दर्द है, अज किसानों के अंदर दर्द है कि उन्हों का किया होया लोग उन्होंने कोई नहीं दे रहे। कहते MSP, कई सज्जनों ने कहा, कई मैंबरों ने कहा कि MSP होनी चाहिए है। मैं भी समझा कि MSP होनी चाहिए है, लेकिन मैं पूछना चाहना कि किसानों के मुताबिक अज तक MSP किसी ने दी है? कोई भी सरकार बनी ना तो उन्होंने प्राइस इंडैक्स के मुताबिक दी जो किसानों की मंग सी, ना उन्होंने यूनिवर्सिटियों के जो साइंटिफिक तरीके नाल है वो दी। और जी मक्की की हुण है वो 1850 रुपए क्विंटल है, लेकिन अज 1000 तो हेठा चकी जा रही है। कि मैं मंत्री जी तो पूछ सकता कि MSP का फायदा की है किसी को जिन्हें देने नहीं है। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, BJP ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪति ਨੂੰ अपील की है कि वो बिल पे दस्तखत ना करन। देखिए, किसान विरोधी बिल आज राज्यसभा में पारित कराते समय पूरे देश ने लोकतंत्र की हत्या का सीधा प्रसारण देखा। बीजेपी के पास, सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी डिवीजन नहीं करवाया गया, वोटिंग नहीं करवाई गई। हालांकि विपक्ष ने हंगामा भी किया जैसा कि आपने बोला और वोटिंग करवाने की मांग की, लेकिन फिर भी ध्वनि मत से। और उस समय ये भी नहीं पता चल रहा किसने हाँ कहा किसने ना कहा। सिर्फ स्पीकर साहब जो हैं, वो वाइस डिप्टी चेयरमैन जो हैं, वो सिर्फ देखकर पढ़कर बिल को पास कर रहे थे। तो जब सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट में प्रश्न नहीं पूछ सकते, PM केयर फंड का कोई हिसाब नहीं मांग सकते, और जहाँ पे इनका अल्पमत है वहाँ पर वोटिंग भी नहीं कर सकते, तो फिर ये टाटा वालों को 890 करोड़ का नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने का जो ठेका दिया है वो किस बात के लिए बनेगी?
किस काम के लिए बनेगी? अगर बोल ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पूछ सकते, वोट ही नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट नहीं बनाने का क्या फायदा? क्यों देश के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा बर्बाद कर रहे हो? सभी संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने खत्म कर दी, चाहे वो आरबीआई है, सीबीआई है, चाहे वो नीति आयोग है, चुनाव आयोग है। ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी? खेती के पूरे देश के किसान जो हैं वो सड़कों पर हैं, उनकी अब मैं आपके जरिए अब ये बिल जाएगा महामहिम राष्ट्रपति जी के पास। मैं उनसे आग्रह करता हूं, आप भारत के पहले नागरिक हैं, कृपया देश के लोगों की, किसानों की, करोड़ों किसानों की भावनाओं को देखते हुए उनकी मौत के वारंट पर आप दस्तखत मत कीजिए प्लीज। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੈਦੋਪੁਰ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਦੋਪੁਰ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਬਾਲਾ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਿਆਏ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪਕੜ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫालतू ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ GST ਲੈ ਕੇ ਆਏ, GST ਰੋਲਤੀ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਾ ਮਾਰਤਾ।
ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਖਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹਰਚੋਵਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।